वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ना सवाल मेरे अंदर लड़की जना है गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है इतने हाँ वो बाहर बैठे हैं अंदर आ जाओगे तुसी मेरे लड़की जना मेरे नैन तो किधर लिखोगे अमर कॉलेज की इस पवित्र धरती पे बहुत सत्कारयोग डॉक्टर गोपाल सिंह पन्नू, मेरे उस्ताद डॉक्टर कमलजीत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल को, कैप्टन साहब डॉक्टर कुलविंदर, डायरेक्टर साहब प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर हरजीत, अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪਰ ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੈਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲਹਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ या जिन्होंने परंपरागत स्रोत भी कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ पातशाही 10वीं सिखां दी दूजे दर्जे दे जिहड़े स्रोत ने उस वणगी दा एक ग्रंथ है जिहदी रचना 1797 च लगभग 99 साल दसम पातशाह दे ज्योति जोत समाउण तो बाद श्री केसगढ़ साहब की पवित्र धरती को भाई सुखा सिंह जी ने की थी कोई भी रचना इतनी असं जो पढ़ते थे तो डॉक्टर विक्रम सिंह साडे प्रिंसीपल होंगे सी वो कहते कि किसी भी ऑथर की जे तुसी आखिरी रचना पढ़ो तो वो अपनी वो सारी जिंदगी का अनुभव निचोड़ दसन की कोशिश करता है दूजी गल यह है कि कोई मनुख किसी कारज को करने का उद्देश की है ये तो वो कारज किदा का होएगा ये नीयत हो जाता है अज असी लोग ते थोड़े साल बाद तुसी भी तुहाडे चों भी बड़ा हिस्सा गुरमत की गल करन दे एंड मोटी माया वसूलना शुरू हो जाएगा असी वसूल रहे हैं महीने बाद सानू तनख्वाह के रूप में माया मिलती जिथे बोलने जाने उत्थों गप्पा मिलता है जिन्हां दिनां गुरबिलास रचे गए जिन्हां दिनां दे विच भाई कोयर सिंह काम कर रहे सी जिन्हां दिनां दे विच कवि सैनापति श्री गुरु सोभा रच रहे सी वो वेला सी जदों लाहौर च बकायदा ये हुक्म किया गया कि गुड़ नूं गुड़ ना आख्या जाए क्योंकि ये नाल गुड़ का भुलेखा जिहा पैंदा है गुड़ आखण ते पाबंदी है गुरमत का नां लैण ते ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਾਂਗੇ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वो भी बीमार पै जाते हैं तो वो अकाल चलाना कर जाते हैं अखीरले वेले कवि सुक्खा सिंह ने आप लिखा है गुरबिलास कहते शांत समय जब पूछो
कहो प्यारे गल गवन करो परलोक तुम हम पकड़े किह पल। कहते जी तुसी मेरा आखिरी आसरा सी, तुसी भी चले हो ते हुण मैं पल्ला किहदा फड़ा। तां फिर उन्हां भाई ने जिहड़ा जवाब दिता सुखा सिंह ने वो भी दर्ज किया है। बंद कहा गुरु को बहु पल। कहते मेरे भाई ने कहा कि गुरु का पल्ला फड़। बंद कहा गुरु को बहु पल इत उत जाको हुक्म अचल। ये अपने वीर का हुक्म मन के साडा शायर कवि सुखा सिंह नानक मते तो पटना साहब गया। पटना साहब 11 महीने रहा, उथों संख्या लई, सेवा की, लंगर दी, भांडियां दी, संगत दी। ते 11 महीनों बाद एक दिन सुपने दे विच दसम पातशाह दे दीदार होए ते सुखा सिंह नूं वचन होया। सुखा सिंह कहते मेरे मन च एक बलबला रहिंदा सी उपेश कि मैनूं शस्त्र नाम माला दे अर्थ नहीं समझ आउंदे। तां दसम पातशाह ने सुपने दे विच दीदार दिते ते उन्हां नूं वचन कीता कि इस बाणी दे अर्थ बाणी दे अंदर ही ने, तू चिंता ना कर, ये सहज नाल तैनूं अपने आप अर्थ प्रगट हो जाणगे। तां हुण साडे कोल जिहड़ा सुखा सिंह है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ रचना करने वाले पासे, इतिहास लिखने वाले पासे किसी तनख्वाह किसी वजीफे करके नहीं आया। ये बेशक वो सुपने के रूप में सी, एक खास किस्म का दैवी आवेश सी जिहदे विचों गुरु की गल समझ आई तो उन्हें गुरु की गल लिखनी शुरू की। सुखा सिंह का रुतबा की है, गुरबिलास का रुतबा की है, जे मैं सारे हवाले बोल के दसांगा तो समा मेरा छेती खत्म हो जाना है। रतन सिंह भंगू श्री गुरु पंथ प्रकाश लिखते हैं, कहते कि मैं गुरबिलास दे विचों दसम पातशाह के सारे प्रसंग गुरबिलास दे विचों संखेप इनका मात्र लए ने। जे वेरवे साहब पढ़ना है तो तुसी सुखा सिंह का गुरबिलास पढ़ो। भाई कान सिंह नाभा गुरमत सुधाकर जिहड़ा चंद है ये सुधाकर है, अमृत इहदे चों चुंदा है ते चंद दीयां 16 कलावां हुंदियां ने। अज सवेर दे सैशन च भी इत्थे गल हुंदी सी, असी एक दूजे नूं रद्द करन बहुत छेती भजदे हैं। किसी ने भगवा चोड़ा पाया, किसी ने टकसाली दस्तार सजाई है, किसी ने निहंगाल दमाला सजाया, कोई मिशनरी कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी का है। सानू एक दूजे चों खामियां लभण का बड़ा स्वाद आउंदा। कान सिंह नाभा ने गुरमत सुधाकर च जिहड़ी कला वरताई, जिहड़ी साडे सामने सैंपल रखिया, चंद्रमा पूरा सिर्फ इक्को दिन होंदा जिदन पूर्णमाशी होंदी, बाकी सारे दिन ही चंद्रमा किसी दिन पैर है, किसी दिन दूज है, किसी दिन तीज चौथ, वो बड़ा छोटा होता रहता है। और वो सारियां कलावां चंद्रमा दी होंदियां ने। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਚੰਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। बाकी सारे ग्रंथ जिहड़े ने, बेशक वो जन्म साखी है, बेशक गुरबिलास ने, बेशक सूरज प्रकाश है, बेशक पंथ प्रकाश है, ये सारियां उसी गुरु दियां, उसी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियां मुख-वक कलावां ने। सुखा सिंह का गुरबिलास की कीमत रखता है, ये बारे में आखिरी हवाला तुहानूं देना चाहांगा प्रोफैसर पूर्ण सिंह का। पूर्ण सिंह का एक लेख बहुत मकबूल है, कड़कियां वाले दी छवि। जिन्होंने नहीं पढ़िया उन्होंने दरखास्त है जरूर पढ़। प्रोफैसर पूर्ण सिंह का लेख कड़कियां वाले की छवि शायद पूर्ण सिंह की वार्तक किताब च है। पूर्ण सिंह कहता जमुना कंढे बह के पौंटा साहब मेरे मन च ख्याल आया कि वह कड़कियां वाला जिहदे दीवाने असीं सारा वक्त होए फिरदे हां, ਉਹਦੀ सूरत किदां दी होएगी, ਉਹਦੇ नैन नक्श किदां दे होणगे, ਉਹਦੀ तस्वीर किदां दी होएगी। ते कहता मैं रंग लैके कैनवस लैके जमुना के कंढे सवेर तो शाम तक मूर्तां चित्रदा रहा। हर बारी मूर्त वेख के मेरे चित्त ने मैनूं आख्या ये तो मेरा कलगियां वाला नहीं है, तो मैं वो मूर्त जमुना के जल च प्रवाह दी। अखीर कहते मेरे मन च सवाल उठिया कि जे कलगियां वाले की छवि वेखनी होवे
ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ? ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਨ ਕਥਨ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰੇ ਸਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨ ਵਾਸਾ, ਨਿਸਦਿਨ ਕਰਹੀ ਕਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਣ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਤੇ ਮਾਤਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਛੇੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਟਾਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾ ਕੋਹ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਚਰ। ਜਿਸ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੇਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਖ ਕਾਰਾ ਕੀਓ, ਕਰਮ ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰ, ਪੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਮੈਂ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਦਤ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਤਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆ, ਦੂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਆਈ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਮਾ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ 'ਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸ਼ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ, ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਇਲ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਵ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਪਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਪਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨ ਪਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਵ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੀ, ਚਰਨ ਸੁਦਾ ਤਿਨ ਕੋ ਦੇ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਵ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸਜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋਵੋ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇਗਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਭੇਟ ਜਾਨੋ, ਗਹਿ ਤਾਨ ਤਾਕੋ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਨੋ ਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।